जय सद्गुरु जय सद्गुरु ब्रह्म महाराज को जय। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या सांप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महाभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहिता प्रज्ञानगण प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि अहं पदार्थरहितः गुरुवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। ओङ्कारपीठसिद्धान्तं ब्रह्मविद्योपदेशिकाम् श्रीमन्नारायणं सूर्यं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। याज्ञवल्क्यं च जनकं सुखदीपमीश्वरम् कृष्णमर्जुनसंयुक्तम् उद्धवं च नमो नमः। ब्रह्मानन्दयोगीन्द्रं रामानन्दज्ञानेश्वरः सहजानन्दयोगीश रामावधूतगुरुं भजामि। अंबिका शिवयोगेन्द्रं वेमनयोगी सद्गुरुं निरञ्जन वेङ्कय्यार्य तिरुवेङ्गलं गुरुं भजे। श्रीधरस्वामी योगीन्द्रं शिवरामाख्यदीक्षितं कंबालूरि अप्पब्रह्मा सद्गुरुभ्यो नमो नमः। परशुराम सीताराम भागवत कृष्ण योगीनां ईर्काण लक्ष्मणाजा सद्गुरुभ्यो नमो नमः। बृहद्वादिष्ट सिद्धान्तं पूर्णबोधोपदेशिकाम् श्री वेंकटेश्वर योगीन्द्रं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। आत्मानात्म अतीतमनिशं केवलात्मोपदेशिकाम् श्री वेमुल रामय्यार्य योगीन्द्रं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। चराचरमतीतं च अचलपूर्णोपदेशिकाम् श्री पूर्णानंद पुर्णयार्य सद्गुरुभ्यो नमो नमः। पूर्णबोध सुधानिधिं पूर्वपुण्यफलप्रदं वेदान्तानंद सद्गुरुं वेंकटरमणार्य गुरुं भजे। वेद अद्व वेदांतानंद वेंकटरमणार्य सद्गुरुभ्यो नमो नमः। पूर्णबोध सुधानिधिं पूर्वपुण्यफलप्रदं वेदांतानंद सद्गुरुं वेंकटरमणार्य गुरुं भजे। पूर्णानंद पुल्लयार्य पुत्ररत्न महागुरुं विष्णानंद विभुं देवं कृष्णमूर्ति नमो नमः। परब्रह्मानन्दवर्षं परापरसमादर्शं ज्ञानाज्ञानतीतानन्द श्री अश्वत्थार्य नमोऽस्तुते। सर्वकालाकालप्रत्यक्षं सर्वोत्तमसुशाश्वितं विरहितानन्दगुरुं वेङ्कटदासार्यं भजे। अस्मद्गुरुसमारम्भं कृष्णसान्दीपमाध्यमाम् ओंकारपीठपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परम्। जय सद्गुरु प्रभु महाराज को जय। जय श्री वेंकटांब समेत श्री पूर्णानंद पुल्लयार्य सद्गुरुभ्यो नमो नमः। सद्गुरुभ्यो नमो नमः। जय सद्गुरुदेव। पंच पंच वृषिक देहमनच्यतुष्क परत्परं पंचभूत शकाम षट्क समीर शब्द मुखेतरं पंचकोश गुणत्रयादि समस्त धर्म विलक्षणं प्रातरेव किमानसान्तर्भावयेद् गुरुपादुकम् पंचमुद्र सुलक्ष्य दर्शन भाव मात्र निरूपणम विद्युदादि धगद्धगित्वरुचिरुनोद विवर्धनम चिन्मुखान्तरवर्धिनं विलसद्विलासममायकं प्रातरेव किमानसान्तर्भावयेद् गुरुपादुकम् पंचवर्ण चुचुर्विचित्र विशुद्ध तत्व विचारणं
చంద్ర సూర్య చిదగ్ని మండల మన్నితం ఘన చిన్మయం చిత్కళా పరిపూర్ణమంతర చిత్ సమాధి నిరీక్షణం ప్రాతరేవ కి మానసాంతర్భావయేద్ గురు పాదుకం హంసచారమఖండనాదమనేక వర్ణమరూపకం శబ్దజాలమయం చరాచర జంతు దేహ నివాసినం చక్రరాజమనాగతోద్భవమేక వర్ణమత ప్రాతరేవ కి మానసాంతర్భావయే గురు పాదుకం జన్మ కర్మ విలీల కారణ హేతు భూతమభూతకం జన్మ కర్మ నివారకం రుచి పూరకం భవతారకం నామ రూప వివర్జితం నిజ నాయకం శుభదాయకం ప్రాతరేవ కి మానసాంతర్భావయేద్ గురు పాదుకం తప్త కాంచన దివ్యమానమహానుమాత్రమరూపకం చంద్రకాంతర తారకైరవముజ్వలం పరమాస్పదం నీల నీరద మధ్యమ స్థిత విద్యుదాది విభాషితం ప్రాతరేవ కి మానసాంతర్భావయేద్ గురు పాదుకం స్థూల సూక్ష్మ సకారణాంతరఖేళనం పరిపాలనం విశ్వతైజస ప్రాజ్ఞచేతనమంతరాత్మ నిజాం సుఖం సర్వకారణమీశ్వరం నిటలాంతరాళ వికారకం ప్రాతరేవ కి మానసాంతర్భావయేద్ గురు పాదుకం జై సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై గురు పరంపరముకు జై జై గురుదేవ జై గురుదేవ జై గురత్మ. జై గురమ్మ మ్యూట్ చేసుకోండి. కేవలం పరిశుద్ధమేకమ జన్మహి ప్రతిరూపకం అంటే కేవల స్వరూపుడు, జన్మ లేదు, ప్రతిరూపమే లేదు, ప్రతిబింబము లేదు. ఏకం సత్ ఆ స్థితికి చేరిపోయాడు. బ్రహ్మతత్వం వినిశ్చయం నిరతానుమోక్ష సుబోధకం. ఎవరు నీవు? బ్రహ్మతత్వ వినిశ్చయం విశేషంగా విస్పష్టంగా నిశ్చయమైపోయింది. నేను ఓమస్వరూపుడను, బహిరంతరములు లేవు, ఏకంగా ఉన్నాను, ఆ దర్శనం కలిగి ఉన్నాను, ఆ స్థితి కలిగి ఉన్నాను, నిష్ట కలిగి ఉన్నాను. జీవభావానికి అవకాశమే లేదు, ఆత్మభావానికి అవకాశమే లేదు. సదా బ్రహ్మనిష్ఠుడను, బ్రహ్మతత్వం వినిశ్చయం నిరతానుమోక్ష సుబోధకం. మోక్షం అనేది కేవలం కరతలామకమైపోయింది నాకు, భావమాత్రం కాదు. ఇప్పుడు నిరతానుమోక్ష సుబోధకం, ఏదో శాస్త్రాలు చదివి చర్చించి బుర్ర బద్దలు కొట్టుకునే పని లేదు. ఆ దర్శనాన్ని విధిగా ఇప్పుడు ఆ మోక్ష స్థితిలో ఉన్నాడు, దృక్స్థితిలో ఉన్నాడు, దృశ్యమే లేనటువంటి దృక్స్థితిలో ఉన్నాడు. అలా మోక్ష స్థితిని అందిపుచ్చుకున్నాడు. ప్రాతరేవ హి మానసాంతర భావయేత్ గురుపాదకం. మనసు ప్రజ్ఞలో లీనమైంది, ప్రజ్ఞ చైతన్యం అయిపోయింది, చైతన్యం వ్యాపకమైపోయింది, వ్యాపకమై వ్యోమమైంది, వ్యోమమై బహిరంతరములు ఏకమైపోయినాయి, సదా బ్రహ్మం అయిపోయాడు. మరలా తిరిగి మనసు అయ్యేటువంటి అవకాశం లేదు, మరలా తిరిగి జీవుడయ్యే అవకాశమే లేదు, మరలా తిరిగి ఆత్మ అయ్యే అవకాశమే లేదు. సదా బ్రహ్మనిష్ఠులను ఈ నిర్ణయాన్ని పొందాడు. బుద్ధి రూపం అబుద్ధికం చిత్ర ఏకకూట నివాసినం నిశ్చలం నిరత ప్రకాశ నిర్మలం నిజమూలకం. బుద్ధి రూపం అబుద్ధికం అంటే బుద్ధి ఇంకా బుద్ధి అనే స్థానమే లేదు, ఆ బుద్ధి అసలు స్థానం లేదు. బుద్ధి రూపం అబుద్ధికం త్రితయైక కూట నివాసినం. త్రిపుటికి మొత్తానికి ఆధారమైనటువంటి కూటస్థితియే నా నివాసము. త్రితయైక కూట నివాసినం అంటే త్రిపుటికి మొత్తానికి ఆధారమైనటువంటి కూటస్థ స్థితి, అదే నా నివాసం.
ఆ కూటస్థుడే నేను. బ్రహ్మాండాధిష్టానము నేను. సర్వస్థితికి అధిష్టానము నేను. సర్వేశ్వరుడనే నేను. సర్వసాక్షిని నేను. సర్వకర్తను నేను. సర్వహర్తను నేను. సర్వభోక్తను నేను. సర్వసాక్షిని నేను బ్రహ్మము. బుద్ధి రూపం అబుద్ధికం త్రితైక కూట నివాసినం నిశ్చలం నిరత ప్రకాశక నిర్మలం నిజమూలకం. నిశ్చలం, నిరత ప్రకాశము, నిర్మలము, నిజమూలకం అయినప్పుడు ఇది నా స్థితి. ఇప్పుడు దర్శనంగా చెప్తున్నాను. నిశ్చలంగా ఉన్నాను. ఏ కదలిక లేకుండా ఉన్నాను. కదలడానికి అవకాశమే లేకుండా ఉన్నాను. కదలడానికి స్థానం కూడా లేకుండా ఉన్నాను. అంతటా వ్యాపించి ఉన్నాను. ములుగుచ్చ సందు లేక ఉన్నాడు. నిశ్చలం, నిర్మలం, నిరత ప్రకాశం. ప్రకాశమే తప్ప రెండో దానికి స్థానమే లేదు. అన్యమునకు స్థానం లేదు. నిరత ప్రకాశం. ఎటువంటి ప్రకాశం అంటే నిరత ప్రకాశం, స్వప్రకాశం, సదాప్రకాశం. నిజమూలకం అంటే అనంత విశ్వం ఆవిర్భావానికి ఆదిభూతమైనటువంటి ఆ స్వప్రకాశం ఏదైతే ఉన్నదో ఆ నిజమూలకమే నేను. ఆ ప్రకాశ బిందువే నేను. పశ్చిమాంతర కేళనం నిజశుద్ధి సమయమి గోచరం. సంకల్పం కలిగిందట. అది పశ్చిమాంతర కేళనం అంటే సదా బ్రహ్మనిష్ఠుడై, ఏకమై, నిశ్చలుడై, నిర్మలమై, ప్రవిమలమై ఏ స్థితి అయితే ఉన్నదో అక్కడ పశ్చిమాంతర కేళనం నిజశుద్ధి సమయమి గోచరించిందట. ఆ సంకల్పం ఎట్లా, ఆది సంకల్పం ఎలా పుట్టిందో తెలిసిపోయిందట. ఇప్పుడు ఆ సహజ నిర్వికల్ప సమాధి నిష్టని లక్షించాడు. ఇప్పుడు సంకల్ప వికల్పాత్మకమైనటువంటి లక్షణం లేదు. ఎప్పుడైతే సంకల్పము యొక్క ఆది స్థితి నీకు గోచరం అయ్యిందో, ప్రణవ బిందు స్థానమునకు ఆది స్థితి నీకు ఎప్పుడైతే దర్శన స్థితిగా వచ్చిందో, ఆ దృక్స్థితి తెలిసిందో, నిజశుద్ధ సంయమం అంటే అది అర్థం. సంయమించుట అంటే ఒకదానితో మరొక దానిలో లయం చేయుట. ఎంతగా లయం చేశావయ్యా అంటే ఆది బిందువు అయినటువంటి ప్రణవనాద స్థానమునకు మూలమైనటువంటి సంకల్పమునకు మూలమైనటువంటి స్థితి దర్శించాను. సంకల్పానికి మూలమైనటువంటి స్థితి దర్శించాను. ఆ సంకల్పం కలిగి సృష్టి కారణమైనటువంటి స్థితిలోకి ఆ సంకల్పం పుట్టకముందేమో అవ్యక్తంగా ఉన్నటువంటి స్థితిలోకి సంకల్పించాను. నిజశుద్ధి సమయమి గోచరం ప్రాతరేవ హి మానసాంతర భావేత్ గురుపాదుకం హృద్గతం విమలం మనోజ్ఞ విభాషితం పరమాణుకం నీలమధ్య సునీల సన్నిభ మాది బిందు నిజాంశుకం. భూమా ఎందున్నటువంటి అష్టదళ పద్మస్థానం తెలిసింది. ఆ అష్టదళ పద్మస్థానమందు ఉన్న హృదయ నేత్రం తెలిసింది. ఆ హృదయ కమల స్థానమందు ఉన్నటువంటి దుద్దు తెలిసింది. ఆ దుద్దు మీద ఉన్నటువంటి బిందు స్థానము తెలిసింది. ఆ బిందు మధ్యమునందు చెలువు మీర ఉండువాడెవరో, అనుమాత్ర స్వరూపుడు ఎవడో, ఆ పరమాత్మ స్థానం ఏమిటో తెలిసింది. అట్టి పరమాత్మ స్థానంలో ఎలా ఉందో చెప్తున్నారు. కుద్గతం విమలం మనోజ్ఞ విభాషితం పరమాణుకం. అక్కడ లక్షించాలంటే ఇప్పుడు భూమి ఎందున్నటువంటి అష్టదళ పద్మము, హృదయస్థానము, ఆ హృదయ మధ్య కర్ణిక, ఆ కర్ణికాంతర బిందువు, ఆ బిందు మధ్య స్థానమైనటువంటి పరమాణువు, అది పరమాత్మ యొక్క స్థానం. అక్కడ లక్షించాలి ఇప్పుడు అని చెప్పారు. ప్రాతరేవ ఈ మానసాంతర భావయేత్ గురుపాదుకం పంచ వృషీక దేహ మనశ్చతుష్క పరస్పరం పంచభూత సకామ షట్క సమీర శబ్దమకేతరం. పంచకోశ గుణత్రయాది సమస్త ధర్మ విలక్షణం. పంచభూతములు లేవు, పంచకోశములు లేవు, గుణత్రయములు లేవు, శరీరత్రయములు లేవు, తాపత్రయములు లేవు, అవస్థాత్రయములు లేవు, మూడుగా ఉండేటువంటి అన్ని రకాల త్రిపుటులు లేవు. ఈ పరిమాణు స్థితి అందు బిందు మధ్య స్థానమందు ఏదీ లేదు. ఇవేమీ లేనటువంటి వీటన్నిటికీ ఉత్పత్తి స్థానమైనటువంటి పరమాత్మ స్థానం మీద ఆ దర్శన స్థితిలో లయమైపోయాడు. పంచ వృషీక దేహ మనశ్చతుష్క పరస్పరం పంచభూత సకామ షట్క సమీర శబ్దమకేతరం పాతరేవ హి మానసాంతర భావయేత్ గురుపాదుకం. పంచముద్ర సులచ్చ దర్శన భావమాత్ర నిరూపణం
విద్యుదాది దగద్దిగత్వ రుచిర్వినోద వివర్ధనం చిన్ముఖాంతర వర్తినం విలసద్విలాసమయ మమాయకం. బిందుత్రయం చేత ఎలా ఈ అనంత విశ్వమంతా మండలత్రయం చేత బిందుత్రయం చేత ఎట్లా అయితే వ్యాపకమైందో ఆ వ్యాపక లక్షణం చేత అనంత విశ్వము ఎట్లా పోషించబడుతున్నదో, ఎట్లా లయించబడుతున్నదో, విశ్వోత్పత్తి విశ్వలయస్థానం రెండూ గోచరమైన రెండింటిని దర్శించాడు. ఇక పాతరేవ ఈ మానసాంతర భావయే గురుపాదకం పంచవర్ణ రుచిర్విచిత్ర విశుద్ధ తత్వ విచారణం. అంటే పంచవర్ణములు లేవు, ఎరుపు, తెలుపు, పసుపు, నీలం, ఇంద్రనీలం, సునీలం, ఇటువంటి ఎరుపు, తెలుపు, నీలం, ఇంద్రనీలం అనేటువంటి పంచవర్ణముల ద్వారా అం యం రం వం లం అనే పంచబీజముల ద్వారా పంచత మాతృకల ద్వారా అక్షరాలంగా ఉండేటివేమో మాతృకలు, వాటికి ఆ బీజాలకు మాతృకల ద్వారా ఈ అనంత విశ్వము ఎట్లా వ్యాపకం అవుతున్నదో దర్శిస్తున్నాడు. పంచవర్ణ రుచిర్విచిత్ర విశుద్ధ తత్వ విచారణం సృష్టి స్థితిలయ విస్తీర్ణ ఆకర్షములు అనేటువంటి విశుద్ధ తత్వము, పంచక్రియలు, పంచశక్తులు, పంచబ్రహ్మలు అన్ని ఒక స్థానం నుంచే ఉద్భవిస్తున్నాయి. ఏ స్థానం నుంచి ఇవన్నీ ఉద్భవిస్తున్నాయో ఆ స్థానమునే లక్షించి దర్శిస్తూ కేవల దృక్కుగా ఉన్నాడు. చంద్రసూర్య చిదగ్ని మండల మండితం ఘనచిన్మయం. ఎక్కడ చూసినా సూర్యుడు, చంద్రుడు, అగ్ని అనే మండలత్రయముల చేతనే అనంత విశ్వంలో ఉన్న అనంత కోటి బ్రహ్మాండం అంతా అవుతోంది. అట్టి మండలత్రయ దర్శనం, ఆ మండలత్రయాధిష్టానం, ఆ అధిష్టానానికి పరమాత్మ, ఆ పరమాత్మ స్థితి యందు లయమైపోయింది. చిత్కళా పరిపూర్ణమంతర చిత్ సమాధి నిరీక్షణం ప్రాతరేవకి మానసాంతర భావయేత్ గురుపాదకం. చిత్తే లేదు, సచ్చిదానందంలో ఉన్నటువంటి ఆనందమే లేదు, చిత్తే లేదు కనుక కేవల సత్స్వరూపుడు, కేవలాత్మ, కేవలం ఎరుక, అఖండ ఎరుకను దాటినటువంటి స్థితిలోకి చేరిపోయాడు. సమస్తము తన యందే లయం అయిపోతూ ఉన్నాయి. సమస్తము తన యందే లయమైపోతూ ఉన్నాయి. సమస్తము అనంత విశ్వము తన నుంచే ఉద్భవిస్తున్నది. అనంత విశ్వము తన యందే లయమైపోతున్నాయి. తన నుంచేనే ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి. తాను కేవలము సత్స్వరూపుడు, చిత్తు లేదు, ఆనందము లేదు, కేవలాత్మ, కేవలం ఎరుక, అఖండపు ఎరుక, అన్ని ఎరుకలు పోయినాయి. ఆ దాటినటువంటి స్థితిలో సమస్తము తన యందే లయమైపోతున్నాయి. తనలోనే పుడుతున్నాయి, తనలోనే లయమైపోతున్నాయి. సమస్తము తన యందే ఉద్భవిస్తున్నాయి. అనంత విశ్వము తన నుంచే ఉద్భవిస్తోంది. అనంత విశ్వము తైనందే లీనమైపోతుంది. చిత్కళా పరిపూర్ణమంతర చిత్ సమాధి నిరీక్షణం. ఈ ఈక్షణము అనేటువంటి కిందికి దిగిపోతున్నారండి. చిత్ సమాధి నిరీక్షణం అంటే నిరీక్షణం అన్నప్పుడు కిందికి వెళ్ళిపోతున్నాడు. అట్లా పడిపోకూడదు. ప్రతి దాంట్లో కూడా అలా పడిపోతున్నారు. చిత్కళా పరిపూర్ణమంతర చిత్ సమాధి నిరీక్షణం ప్రాతరేవ హి మానసాంతర భావయేత్ గురుపాదుకం. హంసచారం అఖండనాద అనేక వర్ణమరూపకం శబ్దజాలమయం చరాచర జంతుదేహ నివాసినం. మళ్ళా అనండి, చరాచర జంతుదేహ నివాసినం అంటే నివాసినం అంటే కిందికి అనకూడదు. ఆ కిందికి అనేది అనకూడదు. ఇది వినండి అని మళ్ళా చెప్తున్నాడు. నివాసినం అనే దానికి అంశచారం అఖండవాద అనేక వర్ణ మరూపకం చక్రరాజ మనాహతోద్భవ మేకవర్ణ మతఃపరం ప్రాతరేవ హి మానసాంతర్భావయేత్ గురుపాదుకం. జన్మకర్మ విలీన కారణ హేతుభూతం అభూతకం జన్మకర్మ నివారకం రుచిపూరకం భవతారకం నామరూప వివర్జితం నిజనాయకం శుభదాయకం. వినండి అని చెప్పి నామరూప వివర్జితం ఆ తమ్మన్న చోట దగ్గర కిందికి వచ్చేస్తున్నారు. మళ్ళా మామూలుగా నామరూపాల్లోకి దేహాల్లోకి దిగొచ్చేస్తున్నారు. నామరూప వివర్జితం అంటే ప్రతి శబ్దంలో కూడా చివర మకార శబ్దం ఉంటుంది. ఆ మకార లయస్థానంలోకి వెళ్ళాలి, మళ్ళా వ్యక్తం కాకూడదు.
మళ్ళీ నామరూప వివర్జితం అంటే వివర్జితం అంటే తంబూరా శృతిలో కలిసిపోవాలి. ఎప్పుడు కూడా ప్రకృతి స్వరాలైనటువంటి వాటిల్లో కలిసిపోవాలి. ఆ ఓమ స్థితికి దాటిపోవాలి, ఎప్పుడు కింది స్థితికి కాకుండా. మళ్ళీ నామరూప వివర్జితం నిజనాయకం శుభదాయకం ప్రాతరేవ హి మానసాంతర భావయేత్ గురుపాదకం అంటే మౌనంలో లయమైపోయేటట్టుగా చేరాలి ఎప్పుడు కూడా. మీ ప్రతి పదం చివరిలో కూడా ఆ చెట్టు చివర లయస్థానంలోకి వచ్చేటప్పటికల్లా మళ్ళా వ్యక్త రూపంలోకి స్పష్టంగా అనే పద్ధతిగా వచ్చేస్తుంది. అంత స్పష్టంగా అనవలసిన అవసరం లేదుగా అక్కడ. దాని లయస్థానం కూడా అదే. ప్రాతరేవ ఈ మానసాంతర భావయేత్ గురుపాదుకం అంటే నీకు నువ్వు చేసుకుంటున్నావు ప్రార్థన. ఎదుటివాడి కోసం చేయటంలే, పక్కవాడు విన్నాడా లేదా కాదు. సామూహికంగా చేయటం అలవాటు పడేటప్పటికీ ఎవరికి వాళ్ళు ప్రార్థన చేయటం మానేశారు. నీ కోసం నువ్వు చేసుకుంటున్నట్టు కనపడట్లే. నీ లయస్థానాన్ని నువ్వు తెలుసుకోవడానికి చేస్తున్నావు నువ్వు ప్రార్థన. ఎప్పుడు అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇప్పటి వరకు మీరంతా ఇట్లా సామూహికంగా అందరూ కలిసి చేసేది అలవాటు అయిపోయారు. కాబట్టి నీ కోసం నువ్వు చేసుకున్నట్లు నీ లయస్థానాన్ని నువ్వు తెలుసుకోవడానికి చేస్తున్నావు ప్రార్థన. నువ్వు ఎప్పుడు అది గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్తున్నాను. తప్త కాంచన దీప్యమాన మహానుమాత్రమ రూపకం చంద్రికాంతర తారకైరవ మజ్వలం పరమాస్పదం నీలనీరద మధ్యమ స్థిత విద్యుదాది విభాషితం ప్రాతరేవ హి మానసాంతర భావయేత్ గురుపాదుకం. అట్లా స్థూల సూక్ష్మ సకారణాంతర కేలనం పరిపాలనం విశ్వ తైజస ప్రాజ్ఞచేతనం అంతరాత్మ నిజాంశకం సర్వకారణమీశ్వరం నిరరాంతరాల విహారకం ప్రాతరేవ హి మానసాంతర భావయేత్ గురుపాదుకాం. ప్రాతరేవ హి మానసాంతర భావయేత్ గురుపాదుకాం. కాబట్టి ఆ లాస్ట్ పదమైనటువంటి ప్రాతరేవ హి మానసాంతర భావయేత్ గురుపాదుకాం అనే దానికి మొదట్లోనే విజ్ఞాన స్వరూప్ గారు చెప్పారు, ఈయన కూడా చెప్పారు. ఎప్పుడెప్పుడైతే నీలో ఈ జగత్ అనే భావన ఇది ఉదయిస్తుందో, ఈ ఎరుక అనేది ఉదయిస్తుందో, అదే ఉదయము అనుకొని పొద్దున సూర్యుడి కిరణాలు పడే ఉదయం కాదు. ఎప్పుడెప్పుడైతే నీ మనసులో ఆ విధమైన ఎరుక కలుగుతుందో అప్పుడే ఉదయంగా భావించుకొని ఆ గురుపాదకం గురువు చెప్పినటువంటి ఆ భావాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అభావమయ్యేటువంటి ఎరుకను పోగొట్టినటువంటి వాక్యాలు అది గుర్తు చేసుకొని ఆ విధంగానే మళ్ళీ కిందికి దిగిరాకుండా ఉండండి అనేది చెప్పారు. ఓం తత్సత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సాయిరామ్. శ్రీ గురుభ్యో నమః. ఇక్కడికి గురుపాదకాష్టంలో మళ్ళీ మన విద్యాసాగర్ వారి వ్యాఖ్యానం వేరే చోట జరిగింటే అది రాసుకొని వాళ్ళు మళ్ళీ దీంట్లోకి పెట్టినది. అదేం గ్రంథంలో అది కాదు. గ్రంథంలో ఆఖరిలో అది చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఇప్పుడు మనం మొదలు పెట్టబోయే అచలామృత సారము సజ్జా పూర్ణచంద్రరావు గారు కూర్పు చేశారు. ఇట్లాంటివి అనేక ఎవరో ఎక్కడ శబ్దాలు సృష్టిస్తున్నారో మరి కొంచెం ఒక్క నిమిషం నేను చెప్పేది అయితే. ఈ అచలామృత సారము అనేది సజ్జా పూర్ణచంద్రరావు గారు కూర్పు చేశారు. నిజానికి ఆయన ఇంటికి వెళ్ళా నేను. ఆయన బోధ కోసం చాలా చాలా అంటే చాలా కష్టపడ్డాడు అనుకోండి. నిజానికి ఆయన అడిషనల్ సెక్రటరీ, న్యాయశాఖలో అడిషనల్ సెక్రటరీగా పనిచేసి ఆయన ఈ బుక్ ఇప్పుడు ప్రారంభించబోయే బుక్ కూర్పు చేసినటువంటి ఆయన సజ్జా పూర్ణచంద్రరావు న్యాయశాఖలో అదనపు కార్యదర్శిగా పనిచేశాడు. ఆఖరిలో రిటైర్మెంట్ అప్పుడు. అంతకుముందు సెక్షన్ ఆఫీసర్గా చేరి అసిస్టెంట్ సెక్రటరీగా, డిప్యూటీ సెక్రటరీగా, ఆఖరిలో అడిషనల్ సెక్రటరీగా పనిచేశాడు. అది హైకోర్టు జడ్జికి సమానమైనటువంటి పోస్ట్. అయితే వాళ్ళ స్వగ్రామానికి ఒకసారి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ స్వగ్రామంలో బంధువుల్లో ఒక ఆయన పరమపదిస్తే ఆయన మండలారాధన చేస్తున్నాము అంటే దాని కొరకు అక్కడికి వెళ్ళినటువంటి ఆ కార్యక్రమంలో ఆయన ఇదేదో వేరుగా ఉన్నది, నేను రోజు ఎప్పుడు కూడా భక్తిగా మామూలుగా గుళ్ళకు కానీ ఇతరత్ర వ్యాఖ్యానాలకు అన్నిటికీ పోతాంటి, ఇది భిన్నంగా కనపడుతోంది అనేటువంటి భావం వాళ్ళతో వెలిబుస్తే
ఇట్లా ఈ అచలము పరిపూర్ణం ఇది అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పారట. మా అనుభవానంద స్వామి గారి శిష్యుడైనటువంటి మధుకూరు కోటేశ్వరరావు మా గురువు అని చెప్తే సరేనని చెప్పి ఎందుకు ఆయనకు భావం కలిగి ఆయన పోయి ఉపదేశం తీసుకున్నాడు. ఈ మోదుకూరు కోటేశ్వరరావు గారు ఏమో అక్కడే ప్రకాశం జిల్లాలో ఉంటారు. అక్కడ ఈయనేమో హైదరాబాద్లో ఉంటారు. అక్కడ తీసుకున్న తర్వాత అప్పుడప్పుడు పోయి కార్యక్రమాలతో సహా అన్నిటికీ పోయి వచ్చేవారు. వారికి ఏమైందంటే ఈయన పరిశీలనాత్మకమైనటువంటి చాలా పరిశీలన చేసే అంతరంలోకి పరిశీలన చేసే శక్తి కలిగి ఉండేవాడు. ప్రతిదాన్ని నిర్ధారించుకోవాలి అనేటువంటి తపన ఉండేవాడు. ప్రతి అంశం ప్రతి వాక్యము నిర్ధారణలో భాగంగా పోయి ప్రశ్నించేవాడు. ఆయనేమో స్వామి ఆయన అనంతపురం ఆర్ట్స్ కాలేజీలో చదువుకున్నాడు స్వామి. ఆయన అనంతపురం ఆర్ట్స్ కాలేజీలో చదువుకున్నాడు ఆయన. చదువుకున్నాడు. అనంతపురంలో డిగ్రీ చదివేటప్పుడు వాళ్ళ బాబాయ్ పనిచేసేవాడంట ఇట్లా ఉద్యోగంలో ఇక్కడ. అందువల్ల వాళ్ళ బాబాయ్తో పాటు వాళ్ళ బాబాయ్ చదివించింటే ఆయనతో పాటు ఇక్కడే ఉన్నాడట. అనంతపురంలో చదువుకున్నాడు డిగ్రీ అయిపోయి నుంచి అక్కడ ఎంఏను ఎల్ఎల్బి అవన్నీ అక్కడ చేశాడు గుంటూరులో. ఆ విధంగా ఆయన పరిశోధనాత్మకమైనటువంటి మనిషి కాబట్టి ఈయనకు వచ్చేటువంటి సందేహాలకు ఆయన చెప్పలేకపోయాడు. అంటే గురువు అంతటి వాడు కానటువంటి ఈయన స్థాయిలో చెప్పగలిగే అయినప్పటికీ కూడా ఆయన ఏమాత్రము ఆయన గురుపాదం వదలలే. ఆ గురువు గారు చెప్పలేకపోయినప్పటికీ తన సందేహాలు కొన్ని కలిగినట్టు కొన్ని రకాల భేదాలు వచ్చినప్పుడు అక్కడక్కడ పూర్వులు మన బృహద్వాసిష్టం రాసినటువంటి శివరామ దీక్షితుల వారి అభిప్రాయాలకు భిన్నమైనవి కూడా కొన్ని వచ్చినప్పుడు కూడా అవి ఎక్కడెక్కడ వచ్చాయో ప్రత్యేకంగా రాసుకొని పోయి అడిగేవాడు. నాకు అంత దూరం తెలియదు నాయన అని అంటే సరే స్వామి అని చెప్పి ఆ గురువు గారిని ఏమీ వదలకుండా, ఎందుకంటే ఒకసారి మంత్రోపదేశం చేశారు కాబట్టి మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేశారంటే సికింద్రాబాద్కు పోయి మన పీఠస్థానం లేకపోతే ఇప్పుడు అధ్యక్షుడిగా ఉన్నటువంటి తిరుమదాస్ ఆంజనేయులు గారు వీళ్ళంతా పరిచయం అయ్యారు. పీఠస్థానం ఇదే కాబట్టి మెయిన్. అక్కడికి పోయిన తర్వాత తన సొంత శిష్యునికి ఏ విధంగా చెప్పాలో మొత్తం మళ్ళీ సందేహరహితంగా మళ్ళా గురువులాగా మంత్రోపదేశం చేయకపోయినప్పటికీ నా గురువే అని ఈయన ఆశ్రయించాడు ఆయన్ను. ఆయన మొత్తం ఈయనకు చెప్పి మళ్ళీ అంతా బోధన ఎరింగించాడు. ఆ తిరుమదాస్ ఆంజనేయులు గారు ప్రస్తుతం ఇప్పుడు అధ్యక్షుడు ఆయనే, ఆ ఉప్పలంచి కృష్ణమూర్తి గారు చనిపోయిన తర్వాత. అట్లాంటి జ్ఞానస్వరూపుడైనటువంటి ఆయన ఈయనకు చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ ఈయన ఏం చేశాడంటే అనేకమైనటువంటి వాటిల్లోంచి సేకరించినటువంటివి సులభంగా ఉచితంగా అందించాలని ఇప్పటి వరకు ముద్రించిన ఏ పుస్తకాన్ని కూడా ఒక 2-3 పుస్తకాలు మాత్రమే వాటికి డబ్బులు నిర్ణయించి ఆయా ఆశ్రమాల వాళ్ళకి ఇచ్చారు. మీరే కావాలంటే తీసుకోండి కానీ డబ్బులేమి నాకు వద్దు అని చెప్పి ముద్రించి తానే ఖర్చు కూడా పెట్టుకొని ఎవరైతే ఆశ్రమాల వాళ్ళు ముద్రించారో వాటికి మాత్రమే మీరు అమ్మి డబ్బులు తీసుకోండి అని చెప్పాడు తప్ప మిగతా వాటిని అన్నిటినీ ఉచితంగానే అందజేశాడు. మన మొట్టమొదటి దానిలో చూసింది నేను అక్కడనే సికింద్రాబాద్ లక్ష్మణ దేశ కేంద్రుల పీఠంలో సీతాఫల మండిలో అవి తీసుకురావడం కొన్ని తీసుకొచ్చిన తర్వాత ముందు పదకోశము మొదటి భాగము రెండో భాగము ఉన్నాయి. పదాలకు వేదాంత భాషలో ఉపయోగించినటువంటి పదాలకు విస్తృతమైనటువంటి అర్థాలను ఇచ్చినటువంటి ఆ మొదటి పదకోశంలో ఒకటో భాగం రెండో భాగం నేను రాత్రిపూట రాత్రిపూట క్లాసు లేనప్పుడు నా శిష్యులకు వీళ్ళందరికీ 8 మంది క్లాసులోకి అటెండ్ అయ్యేటట్టు చేసి వాళ్ళకు ఆ 2 గ్రంథాలని ప్రథమ గ్రంథం అయిపోయింది, ద్వితీయ గ్రంథం అయిపోలేదు, వాటిని బోధించడం జరిగింది. ఆ పదాలకు యొక్క విస్తృతమైన అర్థాలు తెలుసుకుంటే మళ్ళీ అవి వచ్చినప్పుడల్లా వాటి అర్థం ఏంటి తెలుసుకుంటారని దానిలో చదవడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఈ అచలామృత సారము అనే గ్రంథంలో ప్రశ్న జవాబుల పద్ధతిలో ఉంది. ఎవరు ఎక్కడెక్కడ దేన్ని ఏ గ్రంథంలో ఉటంకించారు అని అక్కడి నుంచి తెచ్చినటువంటి సమాధానాలనే ఇక్కడ పొందుపరిచి ఇచ్చారు. ఇక నేను ఇప్పుడు ప్రయాణం అవుతున్నా, వెంకటదాస్ తీసుకొని ఆ గ్రంథాన్ని ప్రారంభిస్తాడు చదివేది. మళ్ళా రేపటి నుంచి నేను చదువుతాను. వెంకటదాసు. జయ గురునా. జై. ఇక్కడ శ్రీ మద్ బృహద్వాసిష్ట
శ్రీమద్ బృహద్వాసిష్టమను శ్రీ శివరామ దీక్షితుల వారి అచల పరిపూర్ణ భావ సిద్ధాంతంబను అచల అమృత సారము. మొదటి ప్రకరణము, ఏ సాధన లేని బోధ ప్రథమ తరంగిణి. గురువు ఎటువంటి వాడు, ఈ మార్గము ఎటువంటిది, అహంకారమును వదులుట ఎట్లు? మొట్టమొదట ఈ 3 ప్రశ్నలు కలిగినాయి. గురువు ఎటువంటి వాడనగా, ఓడ నడుపుట యందు సారథిగా నగుతున్నాడు. గురువునకు 12 సంవత్సరములు సేవ చేయవలయును. దీర్ఘకాలము గురుసేవ చేత గాని భ్రాంతి రహితులు కారు. ఈ మార్గము తెలియడము దుస్తరం, తెలిసిన తర్వాత సులభం. తెలిసిన తర్వాత తాను నిత్యమనే ఆశ ఉండదు. అప్పుడు నరకం లేదు, స్వర్గము లేదు, అనుభవము లేదు, ఏదీ లేదు. ఏలాగూ తెలియగలరు? ఈ ఉపదేశం కోరిన వారు గురువు దగ్గరకు వెళ్ళవలను. అహంకారము వదలవలను, అభిమానము విడవవలను. గురునింద వినరాదు, గురుద్రోహము చేయరాదు. దేహార్థ ప్రాణములు గురువునకు సమర్పించవలయను. దేహముతో కూడిన ఆత్మను తెలియరాదు. తా శూన్యము కావలే, తాననే భావము కూడదు. అద్వైతమందు ఒకటి కలదు, ఒకటి కలిగితే అద్వైతము గాని ఒకటి ఎప్పుడు కలదో రెండోది అప్పుడు కలదు. కనుక అంతా శూన్యమయ్యే ఉన్నది. శూన్యమనగా తానే శూన్యం. తాను ఎప్పుడు లేకుండునో అన్నీ అప్పుడే లేవు. తాను ఉండేవాడు తక్కినవి లేకపోయేవి కావు. తాను ఉంటే అన్నీ కలవు, లేకుంటే ఏదీ లేదు. శూన్యవాదమని అందురు. తాను కలిగినప్పుడు శూన్యము ఎలాగనాయను? తనకు ఒకరు కనబడక పోయినా తాను లేకపోవడం శూన్యం. తనకు ఒకరు కనబడకపోయినా తాను లేకపోవడం శూన్యము. తన్ను నమ్మితే నాశమే గాని నాశము లేనిది తాను కాబోడు. తానే లేడు. తాను లేకుంటే ఆగామి సంచిత ప్రారంభ కర్మలు ఎట్లు కలుగును? ప్రశ్న ఇది. తానే లేడు అంటారు కదా, తాను లేకుంటే ఆగామి సంచిత ప్రారంభ కర్మలు ఎట్లు కలుగును అంటే, అహంకారమునకు మూలము ఏమైనది? గురువు వలన తెలియను. ఆ అహంకారానికి మూలం ఏమైందో, ఏమై ఉందో గురువు వలన తెలియను. అహంకారము గల గురువును వదలవలను, తిరిగి చూడరాదు. అంటే ఎరుకతో కూడినటువంటి గురువు, ఎరుకే బ్రహ్మం అనేటువంటి గురువు అహంకారము గల గురువు. అంటే అహంకారము లేని వారికి జనమరణములు లేవనే సిద్ధాంతం. అహంకారము లేని వారికి జనమరణములు లేవనే సిద్ధాంతం. అహంకారము లేని వారిని తెలుసుకున్నట దుర్లభం. అదే రాత్రి వచ్చింది ఆ గ్రంథంలో కూడా. అహంకారం లేని వారిని తెలుసుకున్నట దుర్లభం. అహంకారమును గురూపదేశం వలన గాని తెలియజాలరు. అహంకారమును గురూపదేశం వలన గాని తెలియజాలరు. గురూపదేశం ఉంటే తెలుస్తారు, గురూపదేశం లేకపోతే తెలియబడదు. గురువునకు అహంకారము లేదు, త్రిగుణములు లేవు, మనస్సు లేదు. గురువునకు సేవ చేయని వారికి సూచన గలుగనేరదు. గురువునకు సేవ చేయని వారికి సూచన గలుగనేరదు.
గురువు చెప్పిన యుక్తిని మనస్సున మరువకూడదు. గురువు కన్నను దైవము హెచ్చని పలుకకూడదు. గురువు చెప్పిన వెనుక గురువు లేడు, శిష్యుడు లేడు, ఎవరూ లేరు. గురువు చెప్పిన వెనుక గురువు లేడు, శిష్యుడు లేడు, ఎవరూ లేరు. గురూపదేశం గలవారికే ఈ వాక్య గ్రంథము ఇవ్వవలేను, ఇతరులకు ఇవ్వరాదు. ఇది బృహద్వాసిష్ట వాక్యాలే అన్ని. ఈ మాట కూడా బృహద్వాసిష్టంలో రాసినటువంటి వాక్యమే. ఈ వాక్య గ్రంథము ఇవ్వవలేను, గురూపదేశం గలవారికే, ఇతరులకు ఇవ్వరాదు, వినరాదు. గురుపుత్రులు ప్రార్థించితే తాత్పర్యం తెలియుటకు బోధించవలేను. గురుపుత్రులు ప్రార్థించితే తాత్పర్యం చేయుటకు బోధించవలేను. ఈ గ్రంథ వాక్యములు అహంకారము లేని వారలకు మాణిక్యములు, ఇతరులకు నల్ల బొగ్గులు, చిల్ల పెంకులు. ఈ విధంగా జనన మరణములు ఎటువంటివి? మరి ప్రశ్న, రెండో ప్రశ్న ఇది. జనన మరణములు ఎటువంటివి? జనన మరణములను భేదించుట ఎలాగు? కులగోత్రములు దేని వల్ల కలిగెను అంటే సంగమ క్రియలు మూలము. ఆ మిథున కర్మము వల్ల రేతోజనితమైతే కదా శరీరములు కలుగుతున్నవి. ఇవి సంగమ క్రియలు దీనికి మూలమై ఉన్నాయి. స్త్రీ పురుష సంగము. ఆ మిథున కర్మము వల్ల రేతోజనితమైతే కదా శరీరములు కలుగుతా ఉన్నాయి. ఈ జనన మరణములు ఎటువంటివి, ఎట్లా కలిగినాయి అనేటువంటి ప్రశ్నకు ఆ శరీరములకు అన్నం కదా కారణమవుతున్నది. ఆ శరీరానికి అన్నం కదా, షడ్రుచులే కదా కారణమవుతా ఉన్నాయి. అన్నము అందరికీ ఒకటి ఆయను, అందరికీ అన్నం ఒకటే ఆయ. అన్నరసమే ఇంద్రియమాయను, ఇంద్రియములే దేహమాయను. ఇందులో తారతమ్యము ఎలాగున కలిగెనో కాని తెలియరాదా? ఇందులో తారతమ్యం ఎలాగున కలిగెనో గాని తెలియరాదా? భక్షణకు కొందరు, తినేదానికి కొంతమంది పశు మృగాదులను అనుభవించుచున్నారు. కొన్ని మృగాదులు మనుషుల భక్షింపుచున్నవి. కొందరు ఏమంటున్నారు? అహింస పరమో ధర్మ అని కొంతమంది అంటా ఉన్నారు అని స్వల్పజీవుల అనుభవించుచున్నారు. కొంతమంది అహింస పరమో ధర్మ అని స్వల్పజీవులను అనుభవించుచున్నారు. ఎలాగనగా ధాన్యములు జీవులే. ధాన్యంలో జీవం లేదా? పండ్లలో లేదా? ఏ తిన్నే జీవమే, ఆకుకూర తిన్నే జీవమే. అందుకు జీవో జీవస్య భక్షణ అని ఉండనే ఉన్నది. కనుకనే భేదము లేదు. సకల జీవులు కలలో వస్తువుల వలనే పుట్టుతా ఉన్నాయి. సకల జీవులు కలలో వస్తువుల వలనే పుట్టుచున్నారు, కలలో వాటి వలనే లేకపోవచ్చున్నారు. కులమును ఎవరు చూచినారు? గోత్రమును ఎవరు చూచినారు? కులగోత్రములను అహంకారమే ఏర్పరిచింది. కులగోత్రాలన్నీ అహంకారం ఏర్పరచుకుంది. కానీ తాను లేని వాని స్థితి, గురుముఖత ఎరిగి తరించినటువంటి వారి స్థితికి ఎక్కడున్నాయి? అహంకారము ఒకటే గాని అహంకారమునకు ఏ కులము గలదు? అహంకారం ఒకటే గాని అహంకారానికి ఏ కులం గలదు? అహంకారమునకు గురూపదేశం వలన కలిగినటువంటి దృఢమనేటువంటి అహంకారమునే ఒక గొడ్డలిగా నేర్పరిచి
దేహ మూలమైనట్టి అహంకారమును మొదటికి బాగా తెగవేయవలేను. అహంకారమునకు గురూపదేశం వలన కలిగినటువంటి దృఢమనేటువంటి అహంకారమునే, గురూపదేశం వలన కలిగినటువంటి దృఢమే, ఆ దృఢం వలనే అహంకారమునే ఒక గొడ్డలిగా ఏర్పరచి దేహ మూలమైనట్టి అహంకారమును మొదటికి బాగా తెగవేయవలయును. ఆ ఎరుకను, ఆ కూకుడు వేరును. లేకపోతే అహంకారము కొంచెమున్నను గొప్పదై దేశమంతా నిండి, అంటే దేహమంతా నిండి అహంకారము కనులగప్పి ఎదురు తన్నెరుగనియ్యదు. కనుక అహంకారమునకు నాశనము కలదు. నాశనము కలిగిన గాని అహంకారము నాశము కాదని తెలియనేరని మూర్ఖులు, ఈ నాశనము కలిగినటువంటి దానికి, ఆ అహంకారానికి నాశము కాదని కొంతమంది మూర్ఖులు, ఆ తెలియనేరని మూర్ఖులు, ఆ తెలియక తెలిసిన వారిని కలిసి మృక్కి నేర్చుకోక తెలియనేరని మూర్ఖులు అహంకారమును లెస్సగా పాదు చేసి దానిని వదలకుండా చేసి అహంకారము బ్రహ్మానియు, ఆ బ్రహ్మమే తానని, తానే శాశ్వతమని అహంకారము అనుకొనుచున్నది. కానీ తెలియ నేర్చుకున్న వివేకికి అహంకారం లేదు, ప్రపంచము లేదు, పరమాత్మ లేదు, జీవుడు లేడు. అహంకారమును ఎవరు గురు తెరుగరు. అహంకారము లేనే లేదు. దానికి ఒక మూలం ఉంటే గుర్తెరగవచ్చు. తన్ను తాను తెలుసుకోవాలా, తెలియబడల్లా అని ప్రయాణం చేస్తే తన మూలం తనకే లేదు. ఈ విధంగా కలలో మునిగి తేలు వారికి ఒక జన్మమందు బ్రాహ్మణుడైతే మరి ఒక జన్మమందు మాలవాడగును కదా. ఈ కలలో మునిగి తేలే వారికి ఒక జన్మమందు బ్రాహ్మణుడైతే మరి ఒక జన్మమందు మాలవాడగును. అందుకే ఈ విషయం మనం చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది. ఏదంటే, ఈరోజు రాత్రి ఒక కళ వచ్చిందనుకో, ఆ కళ కొంతవరకు జరిగింది, పూర్తి ముగసల, అంతలేకే మెలకు వచ్చింది. తర్వాత రేపు రాత్రికి వచ్చింది ఒక కళ, ఈ కళే వచ్చిందా? ఇది పూర్తి అయ్యేదానికి ఏమన్నా అవకాశం ఉంది ఆడ? అట్లా కళలో మునిగి తేలు వారికి ఒక జన్మమందేమో బ్రాహ్మణుడైతాడు, ఒక రాత్రి బ్రాహ్మణుడై కలగన్నాడు. మరి ఒక జన్మమందు అంటే మరి ఒక రాత్రి కూడా మాలవాడగును కలగన్నాడు అనుకో. ఇట్లా ఒక జన్మమందు మాలవాడైతే మరి ఒక జన్మమునందు బ్రాహ్మణుడగును, ఒక జన్మమందు కుక్క అయితే మరి ఒక జన్మమునందు నక్క అగును. ఇవన్నీ కల వృత్తాంతాలే. ఈ విధంగా కలలో వచ్చి పోతా ఉండే వ్యవహారమే కదా. నేను లేకుంటే ఎవరికి కోపము లేదు, నేను లేకుంటే ఎవరికి కోపం లేదు. నేను లేనే లేను, ఇది నిర్ణయం. నాకు కోపం లేదు, నేను లేనే లేను, నాకు కోపం లేదు. మీరు గలరు, మీకు కోపం గలదు, మీకు దేహము గలదు. అది శాశ్వతమేమో, ఈ దేహం మట్టిపాలు కాదేమో, ఈ దేహం కలవలే కాదేమో. ఇది గుర్తించక కోపము, తాపత్రత అన్ని కలిగి ఉన్నాయి. నేను లేకుంటే ఎవరికి కోపము లేదు, ఎవరికీ కోపం లేదు. నేను లేనే లేను. చూడండి, ఈ దృఢం కావాలి. నాకు కోపం లేదు, మీరు గలరు, మీకు కోపం గలదు, మీకు దేహం గలదు. అది శాశ్వతమేమో మీకిన, మరి ఈ దేహం మట్టిపాలు కాదేమో, ఈ దేహం కలవలే కాదేమో. ఇది కళ అని గుర్తించరా లేదా గురుముఖత? కలే కదా. మరి కళలో శాస్త్రములనే నిజమని అంటాం, కళలో శాస్త్రములనే నిజమని అంటాం. మీకు కల రాదా అంటే, దేహం ఉంటే కల రాదా? వస్తాది.
దేహం ఉన్నంత కాలం కళ వస్తుంది. కలగనేటప్పుడు కలగంటాం, ఆ వెనుక అబద్ధమని అంటాం. వ్యవహరించేటప్పుడు వ్యవహరిస్తాం, నడిచేటప్పుడు నడిపిస్తాం. గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నాడు కాబట్టి అన్ని విధాల అదొక భుజం మీద ఇదొక భుజం మీద వ్యవహారం చేసుకొని నడుస్తూ ఉంటాడు. కళలోనే ఉన్నాం, కలగనేటప్పుడు కలగంటాం, ఆ వెనుక అబద్ధమని అంటాం. మేము కళలను నిజమని నమ్ముతామా? ఓహో, ఇది సురస్వప్నము నరస్వప్నము అని రెండు వస్తాయి. నరస్వప్నం అయితే దాని యందు నిజమనే మునిగి ఉంటాడు. సురస్వప్నం కలిగితే ఓ ఇది లేదు, ఇది మాయా వికారమైనటువంటి దాంట్లో మునుగుతా ఉంది, ఇది కాదు కదా గురువుగారు చెప్పినటువంటిది, ఇదిగో ఇది మెలకువ అని మెలకువ తెచ్చుకుంటాడు. అందుకే మేము కళలను నిజమని నమ్ముతామా? కళలు మాకు రావని అబద్ధాలు ఆడతామా? కళలు మాకు రావని మేమేం అబద్ధాలు ఆడలే. కళలో కలగనేటప్పుడు కలగంటాం, అబద్ధాలు ఆడి పశువులు మోతామా? ఉన్నది ఉన్నట్లు లేనిది లేనట్లు ప్రత్యక్షంగా త్రికరణ శుద్ధిగా శృతి యుక్తి అనుభవంగా తెలియపరుస్తామే గాని అబద్ధాలాడి పశువులు మోతామా? తరుగు విరుగులు లేనిది, తలన కొలవ రానిది, తరిగేది కాదు విరిగేది కాదు, కొలిసేకి వస్తుందా అంటే కొలిసేకి వచ్చేది కాదు, కొద్ది గొప్ప కానిది, కొంచెము లేనిది, కొంచెము లోనికి రానిది, కూతలు పెట్టనిది, కోతిగంతులు వెయ్యనిది, కోపతాపము లేనిది, వేళాకోలము గానిది, ఇందుకేమి సందేహము లేదు. ఇందుకు ఏమీ సందేహం లేదు. కనుక మేము ఈలాగున కలలో జన్మములు ఎత్తలేం. కనుక మేము ఇలాగున కలలో జన్మలు ఎత్తలేం, ఎత్తను లేము, మరణ బాధలను పొందను లేము. మాకొద్దు, మాకిటికే సాల్. కులము గుణము వల్లనే కలిగింది. కులం అనేది గుణము వల్లనే కలిగింది. గుణము దేహం వలన కలిగింది. గుణం ఎట్లా కలిగింది? దేహం వల్ల కలిగింది. దేహాన్ని బట్టి గుణం వచ్చింది. మరి మానవునికి ఎటువంటి గుణం ఉండాలా? పశువుకు ఒక గుణం ఉంటుంది, పులికి ఒక గుణం ఉంటుంది, సింహానికి ఒక గుణం ఉంటుంది, ఏనుగు ఒక గుణం ఉంటుంది, చీమకు ఒక గుణం ఉంటుంది కదా. దేహం వల్ల కలిగింది ఆ గుణం. ఏ దేహం తీసుకుందో ఆ దేహం వల్ల ఆ గుణం కలిగింది. కులములన్నీ ఒకటే అన్ని గ్రంథములలోనే ఉన్నది. మరి ఆ గ్రంథములు అనేకములుగా ఉన్నాయి. ఆ గ్రంథములు నమ్మినను కులములే లేవు. ఆ గ్రంథాలు అనేకంగా ఉన్నాయి. ఆ గ్రంథాలు నమ్మితే కులాలే లేవు. ఎలాగనగా సునిచైవ స్వపాకేచ పండిత సమదర్శన అనియు ఆత్మవత్సర్యభూతాని అనియు కులమును మరిచిన వాడే గుణము లేనివాడు. కులానికి కులమే తెగులు. కులములన్నీను కులద్రోహములే. కులములన్నీ కూడా కులద్రోహాలే. అహంకారము, దేహము, అమనస్కము వాటి వివరణ. మూడవ ప్రశ్న. అహంకారము, దేహము, అమనస్కము అనేటువంటి వివరణ. అహంకారము దేహం వలనే కలిగింది, సందేహం లేదు. అహంకారమే శరీరము. అహంకారము శరీరముల యందే కనబడుచున్నది గాని
శరీరము లేని అహంకారమునకు అహంకారము కనబడలేదు. అహంకారము శరీరంలో ఏందే కనబడతా ఉంది, కానీ శరీరము లేని అశరీరి దగ్గర అయితే ఆ ఆకాశమునకు అహంకారం కనబడలేదు. శరీరం లేని ఆకాశమునకు, వాయువునకు కనబడలేదు, అగ్ని యందు కనబడలేదు, జలమందు కనబడలేదు, భూమి యందు కనబడలేదు. దేహముల యందు అహంకారము కనబడుతున్నది గాని మహాభూతముల యందు కనబడటలేదు. ఈ అహంకారము ఈ చెట్టునకు విత్తనం. ఈ అహంకారం అంటే ఏదంటే ఈ చెట్టుకు విత్తనం. ఈ అహంకారం వదులుట దుర్లభం. అహంకారం వదిలిన వారే మహాత్ములు. అహంకారము యోగాదుల వల్ల వదలనేరదు. ఆ అహంకారము యోగాదుల వల్ల వదలదు. మనస్సు లేకపోతే అహంకారం కలదా? లేదు కదా. అందుకే కదా అమనస్కం కావాలను. అందుకు వాయువు నిరోధం చేయవలనని అందురు. వాయువు లయమైతే తర్వాత లేచి తిరగగలరా? మనస్సు లేకపోతే అహంకారం కలదా? లేదు కదా. అందుకే మనం ఏం చేయాలి? అమనస్కం కావాలి. అందుకు ఏమంటున్నారు కొంతమంది? వాయువు నిరోధం చేయవలనని అందురు. వాయువు లయమైతే తర్వాత లేచి తిరగగలరా? ప్రేత శరీరం తిరిగితేనే ఈ శరీరం తిరుగును, కానీ లేకపోతే ఎట్లా తిరుగును? ప్రేత శరీరం తిరిగితేనే ఈ శరీరం తిరుగుతుంది, కానీ లేకపోతే ఎట్లా తిరుగుతుంది? కనుక వాయు నిరోధము కానే కాదు. మనస్కం కావాలంటే వాయు నిరోధము పనికిరాదు. వాయువును నిరోధించాలా పట్టుబట్టి అని చేసేటువంటి పని వృథా. ఇక విచారించితే మనస్సు లేని వారు గలరా? మనసు లేని వారు ఎవరూ లేరు. గురువుకైనను మనస్సు కలదు, కానీ లేకపోలేదు. గురువునకు మనస్సు లేకపోతే శిష్యునికి ఎలాగన ఉపదేశం చేస్తాడు? గురువుకైనను మనస్సు కలదు, మనసు లేకపోలేదు. గురువునకు మనసు లేకపోతే శిష్యునికి ఎలాగన ఉపదేశం చేస్తాడు? మనస్సు లేనివాడు చచ్చిన వానితో సమానం. కనుక ఈ అమనస్కమునకు దృష్టం లేదు, వాడుకు మాత్రం కలదంతే. ఆ అమనస్కానికి దృష్టాంతం అనేది లేదు, వాడుకు మాత్రం ఉంది. అహంకారం గల వారికి అనుభవం కానీ అహంకార రహితులకు అనుభవం లేదు. అహంకారం గలవారికి అనుభవం కానీ అహంకార రహితులకు అనుభవము లేదు, అనుభవం లేకపోవుట లేదు. అనుభవము లేదు, అనుభవం లేకపోవుట లేదు. అనుభవం ఉల్లక్కి అంటారు ఉసాట వాక్యం. అనుభవము ఉల్లక్కి ఎవరికి? పరిపూర్ణ బోధకులు. అదే వాక్యంగా మనకు భావంగా రాశాడు. అహంకారము గలవారికి అనుభవం కానీ అహంకార రహితులకు అనుభవం లేదు, అనుభవం లేకపోవుట లేదు. ఈ అహంకారము శరీరం వలన కలిగింది. శరీరం లేకపోతే అహంకారం లేదు. శరీరమునకు మూలము అహంకారం. శరీరమును విడిచి అహంకారం ఉండునా? అహంకారమును విడిచి శరీరం ఉండునా? అహంకారమునకు శరీరమునకు భేదం లేదు. అహంకారమే జీవుడు. జీవునికి అహంకారము ఆధారం, అంటే చైతన్యాత్మ, జీవాత్మ. అహమునకు జీవుడు ఆధారం. అహమే దేహము, దేహమే అహము. అహంకారమే జీవుడు, జీవునికి అహంకారం ఆధారము. అహమునకు జీవుడు ఆధారము. ఒకదానికోటి. అహమే దేహము, దేహమే అహము. అనగా దేహమే అహంకారము, అహంకారమే జీవుడు. గురువునకు కూడా మనస్సు గలదు, కాన
అమనస్కమునకు దృష్టం లేదుప్ప, యోగాదుల వలన అహంకారం పోదు. మరి గురుడు యోగ్యుడైతేనే అడిగా. 4వ ప్రశ్న. గురుడు యోగ్యుడైతే, గురువు అయోగ్యుడైతే, పొరపాటు ప్రశ్న చదవడం. గురుడు అయోగ్యుడైతే అని అడిగా. గురువు అయోగ్యుడాయన అజ్ఞాన కార్యములోనే ప్రవేశించును. ఆ అజ్ఞాన కార్యములు అనేక జన్మలకు ఆధారమై ఉండును. పేజీ నెంబర్ 13 బృహద్వాసిష్టంలో అట్లా ఇచ్చాడు. అక్కడక్కడ పేజీ నెంబర్ 9 అని, పేజీ నెంబర్ 13 అని. ఇది బృహద్వాసిష్టంలో దేనుని. అదే గురుడు అయోగ్యుడైతే, గురువు అయోగ్యుడైన అజ్ఞాన కార్యంలోనే ప్రవేశిస్తాడు. ఆ అజ్ఞాన కార్యములు అనేక జన్మలకు ఆధారమై ఉంటాయి. మరి గురువుపదేశం అయితే గాని జనమరణ రహితము కాదని అనుకోవలనా? గురువుపదేశం అయితేనే గాని జనమరణ రహితము కాదని అనుకోవలనా? ఓమ్మా వీటి పెట్టుకోమ్మా. మందుల సరస్వతి. తర్వాత గురూపదేశం అయితే గాని జనన మరణ రహితం కాదని అనుకోవాలనా? అనుకోవాల్సిన పని లేదు. ఎందుకు ఈ సందేహం కలుగును? పేజీ నెంబర్ 15. అనుకోవాల్సిన పని లేదు. ఎందుకు ఈ సందేహం కలుగును? జన్మ ఎవరికి కలదు? 6వ ప్రశ్న. దేవతా సేవ చేసిన వారికైనా జన్మరహితమునకు మనస్సు పరిపక్వము కాకపోతే జన్మ కలదందురు. దేవతా సేవ చేసినటువంటి వారికైనా కూడా ఈ జన్మ రహితమునకు మనస్సు పరిపక్వం కాకపోతే జన్మ కలదన్నారు. ఇది పేజీ నెంబర్ 15లోదే. 7వ ప్రశ్న. కర్మను వదలవలయునా అని అడిగా. కర్మను చేసుకొని సంసారంను దిద్దుకొని, కర్మ వదలాల్సిన పనిలే, కర్మను చేసుకొని సంసారంను దిద్దుకొని గురువుని కనుక్కొని నిష్కామ కర్మను చేస్తూ కర్తృత్వ రహిత కర్మాచరణగా కర్మను చేస్తూ సత్కాలక్షేపణ చేయవలెను. కర్మని అదే గురుగారు చెప్తుండే, ఇహముకు భుజం మీద పరముకు భుజం మీద పెట్టుకొని నడిపించల్లా అని. ఇహం అనేది ఎడం భుజం మీద పెట్టుకో, పరం అనేది కుడి భుజం మీద పెట్టుకో, నడిపిస్తుంది. ప్రధానాంశము నీకు మానవ జన్మకు ఇదే కారణము, అది కాదు ముఖ్య కారణమని. అందుకు కుడి భుజం మీద పెట్టుకొని కుడి భుజం చూపిస్తా ఉండే. ఈ శరీరంలో ఆత్మ ఒకటి కలదా? ఈ శరీరంలో ఆత్మ ఒకటి కలదా? ఆత్మ శరీరం ఒకటేనా అని అడిగే 8వ ప్రశ్న. ఈ శరీరంలో ఆత్మ అనేది ఒకటి కలదా, లేదా ఆత్మ శరీరం ఒకటేనా అని అడిగినప్పుడు, నా మతము రూఢిగా నమ్మవలే, అందుకు ఒకటి గలదు. నేను సన్యసించి తిని, ఎలాగనగా నా మనసును నే విడిచి తిని, నన్ను నేను నమ్మను, నేను ఒకరిని నమ్మను, అనేకులు నన్ను నమ్మమందురు. నన్ను అనగా ఎటువంటిదనగా నీవే నందురు. నీకు శరీరం లేదందురు. నా శరీరము నేను ఒకటే గాని రెండుగా నాకు తెలియవు. నా ముచ్చట నాకు తెలియదు, నా పుట్టుక నాకు తెలియదు, నా సంగతి నాకు తెలియదు. నేను శరీరమే గాని శరీరము కన్నను వేరే లేదు. అందరూ ఇలాగుననే అందురు. అందరి మాటలు నమ్మినాను, ఎవరి మాటలు విన్నను నేను శరీరమును కాదందురు.
ఎవరి మాటలు విన్నా గాని నేను శరీరమును కాదందరు. నా శరీరమును విడిచి నన్ను నేను అనేక కాలము వెతికినాను. నా శరీరాన్ని విడిచి నన్ను నేను అనేక కాలం వెతికినాను, నాకేమీ తెలియలే. యాటికి పోయినా ఉపాధితోనే ఉంది, నిరుపాధిగా లేదాడ. నిరుపాధిగా ఉన్నది ఒక పరిపూర్ణమే. కాబట్టి నా శరీరమును విడిచి నన్ను నేను అనేక కాలం వెతికినా ఎక్కడైనా దీనికి మూలం ఉందేమో, నాకేమీ తెలియలేదు. ఒక మహాత్ముని కలుసుకున్నాను. ఆయనకు 12 సంవత్సరములు శుశ్రూష చేసినాను, 12 సంవత్సరాలు సేవ చేసిన. ఆయన అనుగ్రహం సంపాదించినాను. ఆయన ఉన్నది తెలిపినాడు. అది మార్గముగానే ఉన్నది. అది బౌద్ధ మతం కాదు. జీవాకారమై ఉండు తాను లేకపోవుట. అది ఎట్లాదంటే జీవాకారమై ఉండు తాను లేకపోవుట. అదైతే బౌద్ధ మతం అయితే కాదు. తాను శరీరము ఒకటేనని చెప్పినాడు. తాను శరీరము ఒకటేనని చెప్పినాడు. అది లేదు ఇది లేదు, ఇది లేదు అది లేదు. అందుకు కొన్ని మాటలు అడిగినాను. ఆ మాటలు గురిగానే ఉన్నాయి నాకు. ఒక మహాత్ముని దగ్గరికి పోయినా, ఆయనకు 12 సంవత్సరాలు సేవ చేసి శుశ్రూష చేసిన, ఆయన అనుగ్రహం పొందిన, ఆయన ఉన్నది ఉన్నట్లు చెప్పినాడు. అదైతే బౌద్ధ మతం అయితే కాదు, మిగతా ఏ మతము కాదు. జీవాకారమై ఉండే తాను లేకపోవుట అనే విషయాన్ని గ్రహించిన, ఆ విషయాన్ని తెలియపరిచినాడు. జీవాకారమై ఉండేటువంటి తాను లేకపోవుట, తాను శరీరం ఒకటేనని చెప్పినాడు. అందుకు కొన్ని మాటలు అడిగినాను. ఆ మాటలు గురిగానే ఉన్నాయి. నేనేం అడిగితే దానికి సరైనటువంటి సమాధానంగా నాకు గురి కలిగేటట్టుగా తెలియపరిచినాడు అని చెప్తా ఉన్నాడు. ఈ దేహమునకు ఎరుకకు భేదం లేదు. ఎరుక ఎన్నడు లేదో నాడే దేహము లేదు. దేహము లేని నాడే ఎరుక లేదు. ఎరుక లేక శరీరం మాత్రం ఎలాగునగలదు? ఎరుక లేక శరీరము గలవారు ఎవరూ లేరు. ఎరుక లేక శరీరం గలవారు అయితే ఎవరూ లేరు. ఎరుకపోతే శరీరము లేదు. ఎరుకను విడిచి శరీరం ఉంటే అది ఒట్టి శరీరం మాట్లాడునా? అన్ని శరీరములు మాట్లాడుతున్నవి కదా. పేజీ నెంబర్ 19లో ఉంది ఈ వాక్యం అని సూచన చేశాడు. ఆత్మైక్య శరీర రహిత యస్వాత్మా శరీరమితి శ్రుతే ఆత్మైవ మాయా. సరిపోతుంది. ఇటుకేండి. పేజీ నెంబర్ 106లో ఉంది. 25ది అయిన ఎరుక అనేటువంటి అహంకారం అనే ఆత్మ శరీరం కనుక ఆత్మే శరీరం. పేజీ నెంబర్ 132లో ఈ సూచన ఉంది అని సూచన చేశాడు. బోలో శ్రీ సద్గురు మహారాజ్కి జై. జై శ్రీ వెంకటాంబ సమేత శ్రీ పూర్ణానంద పులయారులకు జై. జై శ్రీ ఇందుగల గురు భక్త మండలికి జై. జై. మంగళం చెప్పండి అన్న. రేపు 9వ ప్రశ్న. వెంకటేశప్ప, దివాకరన్న ఎవరు? మంగళం చెప్పండి. వెంకటేశ్వర స్వామి. మర్చిపోయినాడో ఏమో, మర్చిపోయి ఎవరెవరు చెప్పేయండి. ఇంకా మంగళం శ్రీ గురుదేవాయ మహనీయ గుణాత్మనే సర్వలోక శరణ్యాయ సాధు రూపాయ మంగళం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. బోలో శ్రీ సద్గురు మహారాజ్కి జై. జై శ్రీ వెంకటాంబ సమేత శ్రీ పూర్ణానంద పులయారులకు జై. జై శ్రీ విష్ణానంద కృష్ణమూర్తారులకు జై. జై శ్రీ ఇందుగల గురు భక్త మండలికి జై. జై గురు.